प्यारे विद्यार्थियों, आज हम महात्मा गांधी के बारे में ज़रा विषय समझते हैं। इसमें महात्मा गांधी तुम सबको समझते हैं और मालूम भी होता है। 8वीं कक्षा के एक गद्य में महात्मा गांधी के बारे में एक पाठ है, सुनिए। बच्चे महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में जानने के बाद उसने जो अपने जीवन में मन में या आचरण में करते हैं, सत्य, अहिंसा, धर्म और दृढ़ निश्चय, ये भी प्रेरणा के रूप में तुम भी उसको अपने के लिए अपने जीवन में आचरण करिए। इस पाठ में महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ विचार है, सुनिए। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। ये महात्मा गांधी बहुत ही महान व्यक्ति थे। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। सारे देश या सारे प्रपंच ने भी इनको राष्ट्रपिता के रूप में माने जाते हैं। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी जी के प्रयत्न से भारत स्वतंत्र हुआ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। इन्हें अपने जीवन में बहुत कुछ त्याग करते थे और कोई भी काम करते तो वो तपस्या के रूप में इन्हें करते थे। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। इन्हें धर्म को प्राण के रूप में आते हैं और सत्य उनकी आत्मा के रूप में होते हैं। इस तरह इन्हें अपने जीवन में स्वयं भी करते थे। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। इन्हें बहुत ही शर्मीले स्वभाव के आदमी थे। ठीक समय पर स्कूल जाते। इन्हें ठीक समय पर भी स्कूल जाते। घंटी बजते ही घर चलते। स्कूल के घंटी बजने के बाद सीधा घर आते थे। उन्हें काम से काम था। इन्हें कभी भी चुप से न बैठना, कभी भी काम करते अपना समय बिताते थे। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया। इन्हें किसी को भी नहीं सताया था। कभी झूठ नहीं बोले और झूठ भी नहीं बोलते थे। एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। इन्हें स्कूल के पढ़ते समय एक दिन का बात है, शिक्षा विभाग के निरीक्षण के लिए एक अधिकारी ने स्कूल के लिए आए। उनके आने के बाद उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। अधिकारी ने सबको स्कूल में 5 शब्द लिखवाए था। कौन सा? अंग्रेजी विषय में। उनमें एक शब्द था केटल। उन 5 शब्दों में एक केटल भी एक शब्द था। बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे, लेकिन गांधी जी ने इसको गलत लिखे थे। अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देकर ठीक कर लो। बाजू में होने वाले अध्यापक ने गांधी जी को इशारा कर, तुम्हें उस लड़के को देखकर ठीक कर लो, इस तरह इन्हें इशारा किया। किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। गांधी जी ने ऐसा नहीं करते। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया। इस तरह गलती के कारण मोहन को अध्यापक ने बुद्धू के रूप में समझे। किंतु
उन्हें न बुरा लगा, लेकिन भी गांधी जी को न बुरा होगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। इनमें खुशी की बात होती है कि मैंने चोरी नहीं किया, चोरी का रास्ता भी नहीं अपनाया, इस तरह सोचा। उनकी सत्यप्रियता यही है शुरू हुई। इनके मन में सत्य की प्रिय होने का विचार उसी समय से भी होते हैं जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। इस तरह इन्हें आगे महात्मा के रूप में होगा। अब यहाँ ಕನ್ನಡ में भी सुनिए। ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರು। ಇಡೀ ದೇಶ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕರಿತಾ ಇತ್ತು। ಉನ್ಹೀಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೆ ಭಾರತ್ ಆಜಾದ್ ಹುವಾ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು ಅಂತ। ಇವರ ಒಂದು ಇವರು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸಾಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು। ಧರ್ಮ ಇವರ ಪ್ರಾಣವಾಗಿತ್ತು, ಸತ್ಯ ಇವರ ಆತ್ಮವಾಗಿತ್ತು। ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತ। ಈ ಮೋಹನ್ ದಾಸರು ಇವ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ। ಇವರು ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು। ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಬೆರೆತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಕೊನೆ ಕಾಮ್ ಸೇ ಕಾಮ್ ಥಾ, ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು। ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ದೆ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ। ಆನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆನಂತರ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ। ಒಂದು ದಿವಸ ಇವ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲೆ ತಪಾಸಣೆಗೆಂದು ಬಂದರು। ಅವ್ರು ಬಂದವರೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ 5 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು। ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ 5 ಶಬ್ದವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು। ಅದರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಕೆಟಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇತ್ತು, ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದ್ರು। ಆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಾಗ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ನೀನು ಪಕ್ಕದವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಬರ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನಿಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು। ಆಗ ಇವನೇನು ಮಾಡಿದ, ಆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಆ ಪಕ್ಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇವನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆ ತಪ್ಪು ಹಾಗೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು। ಕೊನೆಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಾನು ಹೇಳಿದರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ನೀವು ಭಾಳ ಮೂರ್ಖ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೋ ದಡ್ಡ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು। ಆಗ ಅವನಿಗೇನು ಕೆಟ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಬೈದಾಗ। ಯಾಕೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಳ್ತನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು, ಭಾಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಕೊಂಡ। ಆವಾಗಿಂದ ನಾನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಚ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ। ಇವನು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ತನ್ನದಾಗಿಸ್ಕೊಂಡ, ಸತ್ಯ ನುಡಿಬೇಕು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಇವನು ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಅಂತ। ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನತನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರು। ಇವರು श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। इन्हें अपने जीवन में श्रवण पितृभक्ति के नाटक को पढ़कर उन्हीं के रूप में मैं भी होना चाहिए, इस तरह इन्हें निश्चय भी किया था। इसके बाद इन्हें हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। हरिश्चंद्र अपने जीवन में कितना संकट सहते हैं, उसी तरह हर एक व्यक्ति भी संकट
के समय में भी सच्चाई को न छोड़ना चाहिए, इस तरह इन्हें अपने मन में चाहिए। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ, ये मन में निश्चय हुआ, वो दृढ़ भी हो गया। बचपन के उस समय प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। इस तरह यह सत्य प्रेम को इन्हें सत्य तपस्वी के रूप में बनाया गया। ಇವರು ಶ್ರವಣ ಪಿತೃಭಕ್ತಿಯ ನಾಟಕವನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ನಾನೂ ಸಹ ಶ್ರವಣಕುಮಾರನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಪೂಜನೀಯವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ನಂತರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ನಾನೂ ಸಹ ಇವನ ರೀತಿ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಂಡು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯದ ತಪಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರೆದ. ಏಕ್ ಅವ್ರ ಘಟನಾ ಹೈ, ಇವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೆ ಬಾಯಿನೇ 25 रुपया कर्ज लिया था। गांधी जी के भाई ने, उनका एक भाई है, वो 25 रुपया कर्ज लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया। इन्हें अपने भाई के हाथ में होने वाले सोने के कड़े से तो 1 तोला सोना भी काटकर अपना कर्ज चुकाया था। गांधी का इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। इनका गांधी जी का चोरी का काम इनमें बहुत दुखद हुआ था। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा। इन्हें इस काम के करने के बाद अपने जीवन में निश्चय भी किया था, मैंने अपने जीवन में कभी भी चोरी नहीं करूँगा, इस तरह दृढ़ निश्चय किया था। पिता से माफ़ी मांगने की बात सोची। ये चोरी के बात को अपने पिता से कहकर माफ़ी मांगने के लिए इन्हें सोचा था, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत न हुई। लेकिन उसके मन में ऐसा हिम्मत नहीं आई, इसलिए इन्हें सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सज़ा मांगी। इन्हें जो कुछ किया था उस घटना को अपने पत्र में लिखकर पिता के लिए भेजी और सज़ा भी मांगी। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर गए। ये गांधी जी ने जो पत्र लिखा था उसे पढ़कर अपने पिता को बहुत ही दुख होता है और संतोष भी होता है, इसलिए इनके आंखें में आंसू आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। इसके बाद इन्हें चोरी करने का आदत छोड़ दिया था। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया। अपने पिता के आंसू में होने वाले आंसू देखकर गांधी जी के मन में विश्वास की भावना हो गया। पिता ने मुझे क्षमा कर दिया था, मेरे पिता ने मुझके ये चोरी के काम को इन्हें क्षमा कर दिया, इस तरह सोचा। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा, सत्य और धर्म ये तीनों अपने जीवन में प्रण के रूप में, आचरण के रूप में इन्हें
हर दिन हर समय अपने जीवन पर भी यही आचरण किया था, इन्हें निश्चय भी करता था। इसलिए इनको, ये महात्मा गांधी जी को, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में महात्मा गांधी के रूप में लोग ने इनको माना था। ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಜೀವನದ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ, ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದರು, ತನ್ನ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗಾಗಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ 25 ಅಂದರೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಗಾರದ ಬಳೆಯನ್ನು ಕದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 1 ತೊಲ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಮಾರಿ ತನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂದಿತ್ತು, ತಕ್ಷಣ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ, ನಾನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಒಂದು ಬಳೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಬಳೆಯನ್ನು ನಾನು ಕದ್ದು ಮಾರಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುಃಖ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕಠಿಣವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಸಹ ನಾನು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಸಹ ಯೋಚಿಸಿದರು. ನಾನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರು. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದೆ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯವೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಹೆದರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು, ಅವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕೈಯ ಬಳೆಯನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತನ್ನ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದರು, ತಾವು ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆಂದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷನೂ ಆಯಿತು, ದುಃಖನೂ ಆಯಿತು. ಆಗ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದರು ಏನಂತ, ನಾನಿನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಳ್ಳತನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು. ಆ ಕಣ್ಣಿನ ನೀರನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಓಹೋ, ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏನನ್ನೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಬೈಲಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಇವರ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಅಹಿಂಸಾ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಸತ್ಯ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಸತ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧರ್ಮದ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕಠಿಣವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಾಳಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯರಾದರು. ಅವ್ರ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಕರೆದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಾಠದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಅಲ್ವಾ.
ಆಜಾದ್, ಆಜಾದ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಏನು ಬರಬೇಕು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ. ಶರ್ಮಿಳಾ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಲಜ್ಜಾಶೀಲ, ಲಜ್ಜಾಶೀಲ ಅಂದರೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವದ, ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವದ. ಸತಾನ, ಸತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ತಂಗಕರ್ಣ, ತಂಗಕರ್ಣ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸಿಸೋದು, ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು, ಪೀಡಿಸೋದು, ಕಾಡಿಸೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂಟ್, ಜೂಟ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಸತ್ಯ, ಅಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು, ಏನು ಸುಳ್ಳು. ನಿರೀಕ್ಷಣ್, ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಜಾಂಚ್, ತಪಾಸಣೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹೆಜ್ಜೆ, ಹೆಜ್ಜೆ ಇದರರ್ಥ ವರ್ತನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದರೆ ವರ್ತನೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಇಶಾರ, ಇಶಾರ ಅಂದರೆ ಸೂಚನೆ, ಸನ್ನೆ ಮಾಡು, ಸನ್ನೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ಟೀಕ್, ಟೀಕ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ಟೀಕ್ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು, ಸರಿಯಾಗಿರು ಅಂಥೇಳಿ. ಬುದ್ಧು, ಬುದ್ಧು ಅಂದರೆ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ, ಬುದ್ಧು ಅಂದರೆ ಮೂರ್ಖ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸಂಕಟ್, ಸಂಕಟ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಟ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಕರ್ಜ್, ಕರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಋಣ, ಋಣ ಅಂದರೆ ಸಾಲ, ಋಣ ಸಾಲ. ಸೋನಾ, ಸೋನಾ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ, ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಮಾಪಿ, ಮಾಪಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮೆ, ಕ್ಷಮಾ, ಕ್ಷಮೆ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದು. ಹಿಮ್ಮತ್, ಹಿಮ್ಮತ್ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ, ಹಿಮ್ಮತ್ ಧೈರ್ಯ. ಸಜಾ, ಸಜಾ ಅಂದರೆ ದಂಡ, ದಂಡ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆ. ಆದತ್, ಆದತ್ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ, ಆದತ್ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆನ್ಸು, ಆನ್ಸು ಅಂದರೆ ಅಶ್ರು, ಕಣ್ಣೀರು. ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿಯೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ.